वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहम् अद्य नवाह्निक महाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके रुलुक् सूत्रे द्वितीय प्रयोजन विचारः लुकारोपदेशस्य द्वितीय प्रयोजन विचारः इति पाठ्यांशं प्रस्तौमि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः लुकारोपदेशस्य प्रयोजनत्रयमुक्तं, तत्र द्वितीयं प्रयोजनं अशक्तिजानुकरणार्थः लुकारोपदेशः इत्युक्तं किल, तत् प्रयोजनम् अत्र विचार्यते। लुकारोपदेशस्य तत् प्रयोजनं भवितुम् अर्हति वा न वा इति विचार्यते। अयं प्रथमः अंशः। प्रत्याख्यात्र इदं प्रयोजनं निराकृतम्। कथं निराकृतं? यथा लौकिकवैदिकेषु इति दृष्टान्तं प्रदर्श्य प्रत्याख्यात प्रयोजनं निराकृतवान्। तदनन्तरं द्वितीयः अंशः प्रयोजनवादी विषमः उपन्यासः इति ग्रन्थसन्दर्भेन प्रयोजनं समर्थयामास। तृतीयः अंशः एवमिहापि इत्यादिना ग्रन्थसन्दर्भेन पुनः प्रयोजनं प्रत्याख्यातवान् प्रत्याख्यानवादी। एवं स्थिते प्रयोजनवादी अयन्तु अन्यः अपशब्दपदार्थकः शब्दः इत्यादि ग्रन्थेन पुनः प्रयोजनं समर्थयामास। अन्यः अंशः प्रकृतिवदनुकरणम् इति परिभाषां प्रदर्श्य प्रकृतित्वातिदेशेन असाधोः अनुकरणमपि असाधु भवति, अतः तदर्थं लुकारोपदेशस्य आवश्यकता नास्ति इति निराकृतवान्। अन्तिमः अंशः प्रयोजनवादी शास्त्रीयकार्ये एव सा परिभाषा प्रवर्तते। प्रकृतिः नाम अनुकरणस्थले तादृशी स्थितिः नास्ति, अतः अनया परिभाषया प्रकृतित्वातिदेशेन असाधुत्वं कल्पयितुं न शक्यते, अतः अशक्तिजानुकरणार्थः लुकारोपदेशः इति प्रयोजनं सिद्धान्तितवान्। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवितुमर्हन्ति। उपोद्घातः रुलुक् इति सूत्रम्। तत्र सूत्रे वर्णविशेष विचार संदर्भे लुकारः उपदिष्टः किल, उपदिष्टस्य लुकारस्य किं प्रयोजनम्, अथ लुकारोपदेशः किमर्थः इति प्रश्नः कृतः किल, स्मर्यते। तस्य कति प्रयोजनानि दर्शितानि? त्रीणि प्रयोजनानि दर्शितानि। यदृच्छा शब्द अशक्तिजानुकरण प्लुत्याद्यर्थः, यदृच्छा शब्द अशक्तिजानुकरण प्लुत्याद्यर्थः इति। तत्र यदृच्छा शब्दार्थः लुकारोपदेशः इत्युक्तं, तत् प्रयोजनं प्रत्याख्यातं। कथं प्रत्याख्यातं? न सन्ति यदृच्छाः शब्दाः इति। ततः द्वितीयं प्रयोजनं विचार्यते।
ద్వితీయం ప్రయోజనం కిం? అశక్తిజానుకరణార్థః లుకారోపదేశః ఇతి తత్ర విచారః క్రియతే. అనుకరణం ద్విధా వర్తతే, శిష్టానుకరణం ఏవం అశిష్టం అప్రతిషిద్ధం యద్వర్తతే తస్య అనుకరణం. శిష్టం యత్ అనుకరణం వర్తతే తతు సాధు భవతి. అశిష్టం అప్రతిషిద్ధం పరంతు న ప్రతిషిద్ధం తత్ అనుకరణం న గుణాయ కల్పతే న వా దోషాయ కల్పతే. తాదృశం అనుకరణం ఏకం. తత్ర దోషః నాస్తి గుణోపి నాస్తి, పరంతు అసాధోః అనుకరణం అసాధు భవతి. తస్మిన్ సందర్భే ప్రత్యాఖ్యాత యథా లౌకిక వైదికేషు ఇది దృష్టాంతం ప్రదర్శితవాన్. అనేన దృష్టాంతేన కిం జ్ఞాయతే? సాధ్వనుకరణం సాధు భవతి, అసాధోః అనుకరణం అసాధు భవతి. అతః లుతక ఇత్యాదీనాం అసాధుత్వేన తత్ర అచ్కార్య ప్రవృత్త్యర్థం లుకారోపదేశస్య ఆవశ్యకత నాస్తి ఇది ప్రయోజనం నిరాకృతవాన్. ఏవం స్థితే ప్రయోజనవాది పునః విషమ ఉపన్యాసః యథా లౌకిక వైదికేషు ఇది దృష్టాంతం ప్రదర్శితవాన్ కిల, తత్సందర్భే అయం వదతి విషమ ఉపన్యాసః ఇత్యాదినా గ్రంథ సందర్భేణ యదుక్తం ప్రత్యాఖ్యాత్ర తత్ నిరస్య పునః ప్రయోజనం సమర్థయామాస. ఏవం స్థితే నామ ప్రయోజనవాదినా ప్రయోజనే సమర్థితే పునః ప్రత్యాఖ్యాత ప్రయోజనం నిరాకర్తుం ప్రయతతే. కథం? యోయం అపశబ్దం ప్రయుంక్తే తస్య అనుకుర్వన్ అపశబ్దం ప్రయుంజీత సహ అపశబ్దభాక్ భవతి. అతః అపశబ్దస్య అనుకరణేన యః అపశబ్దస్య ప్రయోగం కరోతి సహ అపశబ్ద ఏవ భవతి. భవతు అనుకరణం. అతః అత్ర ఏతత్ ప్రయోజనం భవితుం నార్హతి ఇతి. ఏవం స్థితే పునః ప్రయోజనవాది ప్రయోజనం సమర్థయతి. అయంతు అన్యః అపశబ్ద పదార్థకః శబ్దః అయం అన్యః భవతి. భవతా యదుచ్యతే తదపేక్షయా అయం అన్యః అపశబ్ద పదార్థకః శబ్దః ఇతి ఏతాదృశేన గ్రంథ సందర్భేణ స్వకీయం ప్రయోజనం స్వేన ఉక్తం యత్ ప్రయోజనం వర్తతే తత్ ప్రయోజనం సమర్థయామాస. కించ ప్రయోజనవాది వదతి తుష్యతు దుర్జన న్యాయేన సాధ్వనుకరణార్థం ఇతి. సాధు శబ్దస్య అనుకరణార్థం లుకారోపదేశః ఆవశ్యకః. సాధు లుకారమధీతే అత్ర సంధికార్యం కర్తవ్యం. ఏతాదృశ స్థలేషు అచ్కార్య సంపాదనాయ లుకారోపదేశః ఆవశ్యకః ఇతి. తతః ప్రత్యాఖ్యాత ప్రకృతివదనుకరణం ఇతి పరిభాషాం ప్రదర్శ్య అత్ర ప్రకృతిత్వం అతిదిశ్యతే. అతః అయం శబ్దః యః అసాధు శబ్దః వర్తతే తస్య అనుకరణమపి అసాధు భవతి. అతః ఏతత్ ప్రయోజనం భవితుం నార్హతి ఇతి.
ప్రయోజనవాది పునః ప్రత్యాఖ్యాత్ర యదుక్తం తత్సర్వం నిరస్య అశక్తిజానుకరణార్థః లుకారోపదేశః ఇతి యదుక్తం తత్ సమర్థయామాస. ద్వితీయం ప్రయోజనం కిం వర్తతే? అశక్తిజానుకరణార్థః లుకారోపదేశః ఇతి. అశక్తిజానుకరణార్థః, అశక్తిః నామ న శక్తిః అశక్తిః, తస్మాత్ అశక్తేః జాతః అశక్తిజః. అశక్తిః నామ అన్యాశక్తిః. అన్యాశక్తిః నామ పూర్వముక్తం మయా పూర్వస్మిన్ పాఠ్యాంశే ప్రతిపాదితం. సాధు శబ్దోచ్చారణ శక్త్యపేక్షయా అన్యా శక్తిః అశక్తిః తతః జాతః అశక్తిజః. తస్య అనుకరణం అశక్తిజానుకరణం ఇతి. కిం భవతి? కాచిత్ స్త్రీ లుతక ఇతి బ్రవీతి, తస్య అనుకరణం కరోతి కశ్చన. కథం అనుకరణం కార్యం? కాచిత్ బ్రాహ్మణి లుతక ఇత్యాహ ఇతి. అశక్తిజానుకరణం అత్ర అస్త్వప్రయుక్త కార్యం సంపాదనీయం, తదర్థం లుకారోపదేశః అపేక్ష్యతే ఇతి. ప్రత్యాఖ్యానవాది ఏతత్ ప్రయోజనం నిరాచష్టే. కథం నిరాకరోతి ఇత్యుక్తౌ అనుకరణం శిష్టాశిష్టాప్రతిషిద్ధేషు ఇతి. శిష్ట అశిష్టాప్రతిషిద్ధేషు అనుకరణం నామ అనుకరణం ద్విధా వర్తతే. శిష్టస్య అనుకరణం ఏకం. శిష్టస్య అనుకరణం కథం? కశ్చన శిష్టః వర్తతే, సః యత్కిమపి కార్యం కరోతి తత్ కార్యం అయమపి అనుకరోతి, తత్ సమీచీన ఏవ భవతి. ఇదం ఏకం అనుకరణం. ద్వితీయం అనుకరణం వర్తతే అశిష్ట అప్రతిషిద్ధం. శిష్ట వ్యవహారే నాస్తి, అశిష్టం భవతి, పరంతు న ప్రతిషిద్ధం. తాదృశం అనుకరణం వర్తతే. తేన అనుకరణేన అభ్యుదయః నాస్తి, దోషోపి నాస్తి. ఏవంచ యత్ అశిష్టం భవతి తథాపి ప్రతిషిద్ధం వర్తతే, తాదృశం అనుకరణం దోషాయ కల్పతే ఇతి. ఏవం రీత్యా ప్రత్యాఖ్యానవాది అనుకరణ ద్వయం ప్రదర్శ్య తతః కిం వదతి? శిష్టం అనుకరణం తత్ర చింతా నాస్తి, అశిష్టం అనుకరణం తథాపి అశిష్టం అప్రతిషిద్ధం భవతి, తత్రాపి అస్మాకం చింతా నాస్తి. పరంతు కుత్ర విప్రతిపత్తిః ఆగచ్చతి ఇతి ఏకవారం అస్మాభిః ఆలోచనీయం. అస్మిన్ సందర్భే ప్రత్యాఖ్యాత ఏకం దృష్టాంతం ప్రదర్శితవాన్. పూర్వం కిముక్తం? శిష్ట అశిష్టాప్రతిషిద్ధేషు. తదనంతరం కిం వర్తతే? యథా లౌకిక వైదికేషు ఇతి. శిష్టానుకరణస్య లౌకిక దృష్టాంతః, అశిష్టానుకరణస్య అప్రతిషిద్ధస్య తస్యాపి లౌకిక దృష్టాంతః ఇదానీం దీయతే. శిష్టానుకరణం ప్రథమతః పశ్యామः. శిష్టానుకరణం కశ్చన లోకే
दाता वर्तते सः यथा दानं करोति तस्य अनुकरणं कृत्वा अयमपि ददाति। कश्चन अध्यापकः वर्तते, कश्चन छात्रः वर्तते, सः यथा अधीते तद्वत् अयमपि अध्ययनं करोति। यः अध्यापनं करोति सुष्ठु तस्य अनुकुर्वन् अयमपि अध्यापयति। योऽयं सुष्ठु यजते अनुकुर्वन् अयमपि तथा यागं करोति। अत्र कोऽपि दोषः अस्ति वा? शिष्टानुकरणम् एतत् साधु भवति। एवमेव विश्वसृजं सत्राणि अध्यासते तथा तेषाम् अनुकुर्वन् योऽयं सत्राणि अध्यासीत तत्रापि दोषः नास्ति, अभ्युदय एव भवति। एतत् शिष्टानुकरणं भवति। एवमेव शिष्टस्य यत् अनुकरणं वर्तते व्यवहारे अथवा शब्दप्रयोगविषये तत्र सोऽयम् अभ्युदयभाक् भवति इति वार्तिके प्रदर्शितं यत् द्विविधम् अनुकरणं वर्तते तत्र इदमेकं लौकिकवैदिकदृष्टान्तसहितं शिष्टानुकरणम्। द्वितीयम् अनुकरणं वार्तिककृत प्रदर्शितम् अशिष्टाप्रतिषिद्धम् इति। अशिष्ट अप्रतिषिद्धम् पूर्वमुक्तं मया। शिष्टव्यवहारेण वर्तते परन्तु नैव प्रतिषिद्धम्। लौकिक दृष्टान्तः कश्चन हसति, इदानीं तस्य अनुकरणं करोति, मिमिक्री करोति इति चिन्तयामः, अनुकरोति। एवमेव तथैव हसति। योऽयं जल्पति तस्य अनुकुर्वन् जल्पति। योऽयं हिक्कति अयमपि तथैव अनुकरणं करोति। अनुकुर्वन् हिक्केत्, हसेत्, जल्पेत्। तेन कोऽपि दोषः अस्ति वा? नास्ति। परन्तु यः कोऽपि अन्यः दृष्टान्तः, यः कोऽपि ब्राह्मणं हन्ति सुरां वा पिबति तस्य अनुकुर्वन् यः ब्राह्मणादिकं हन्ति सुरां वा पिबति सः अनुकर्ता वर्तते। अभ्युदयभाक् भवति वा? न। अनुकार्यः यथा पापभाक् भवति तथा अनुकर्ता अपि पापभाक् भवति। एवमेव प्रकृते लुतक शब्दः पूर्वमुक्तं प्रतिपादितं पूर्वं। लुफिड लुफिड्ड शब्दद्वयम्। एते शब्दाः असाधवः। एतेषाम् अनुकरणं क्रियते। कथम् इति अनुकरणं क्रियते तर्हि एते अपशब्दाः वा साधुशब्दाः वा? अपशब्दाः। अपशब्दानाम् अनुकरणेन तत्र पापमेव भवति, दोषाय कल्पते, तत्र साधुत्वं नास्ति। एवञ्च लुतकादीनाम् असाधुत्वेन पूर्वं किमुक्तम्? अशक्तिजानुकरणार्थः लुकारोपदेशः। उपदिष्टस्य लुकारस्य प्रयोजनम् अशक्तिजानुकरणस्थले अस्त्वप्रयुक्तकार्यसम्पादनमित्युक्तम्। इदानीं तादृशम् अनुकरणस्थलम् असाधु भवति।
यदि तस्य असाधुत्वं तदर्थं लुकारोपदेशस्य अपेक्षा अस्ति वा, आवश्यकता अस्ति वा? नास्ति। एवं रीत्या प्रत्याख्याता इदं प्रयोजनं निराकृतवान्। प्रत्याख्यात्रा योऽयं ब्राह्मणं हन्ति सुरां पिबति इति किल दृष्टान्तः प्रदर्शितः। तस्य अनुकुर्वन् सोऽपि पापभाक् भवति इति। प्रयोजन समर्थकः कथयति विषमः उपन्यासः, विषमः दृष्टान्तः। विषमः विषमः नाम समस्थाने नास्ति इति अर्थो वा? संदर्भ अननुगुणः। भवता योऽयं ब्राह्मण हनन दृष्टान्तः प्रदर्शितः सः प्रकृत संदर्भ अननुगुणः इति। कथम् इत्युक्तौ विव्रियते यश्च ब्राह्मणं हन्ति यश्च सुरां पिबति तस्य अनुकरणं करोति। परन्तु अनुकरणं बहुविधं वर्तते। अनुकार्यस्य समीपे किं किं वर्तते? आयुधं वर्तते, हननक्रिया वर्तते, पानक्रिया वर्तते, सुरा वर्तते, पात्रविशेषः वर्तते। कर्म भवति एकत्र मनुष्यः ब्राह्मणादिः, अन्यत्र सुरा वर्तते। इदानीम् अनुकरोति। ब्राह्मण हननं दृष्टं, सुरापानं दृष्टम्। इदानीम् अनुकुर्वन् किं करोति? सः सुरान्न पिबति, ब्राह्मणं हन्ति वा इति द्रष्टव्यम्। ब्राह्मणं न हन्ति। किं करोति? ब्राह्मण हननं दृष्ट्वा कदलीस्तम्भं छिनत्ति। सुरापानं कृतवान्। तद्दृष्ट्वा अयं किं करोति? पयः पिबति। तत्र सः पतितो वा ब्राह्मण हन्ता वर्तते, सः पतितः। तस्य अनुकरणं कृतवान्। यथा आयुधेन सः छिनत्ति तथा अयमपि छिनत्ति कदलीस्तम्भम्। परन्तु अयं पतितः न। एवञ्च सर्वदा अनुकार्यस्य दुष्टत्वे अनुकरणस्य दुष्टत्वम् इति सर्वदा वक्तुं नैव शक्यते। इति विषमः उपन्यासः, संदर्भ अननुगुणः अयं दृष्टान्तः इत्युक्त्वा प्रत्याख्यातुः वचनं निरस्य प्रयोजनवादी पुनः प्रयोजनं समर्थयामास। नाम अशक्तिजानुकरणस्थले अच्कार्य संपादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः इति। अस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् वक्तव्यम्। कश्चन विशेषः वक्तव्यः, व्याख्या विशेषः वक्तव्यः। किमुक्तं पूर्वं प्रत्याख्यात्रा? दुष्टानुकरणत्वात् अपशब्दस्य अनुकरणं दुष्टम् इति किल उक्तं। तत्र कश्चन अनुमानाकारः वर्तते। तत्र दृष्टान्तः कः प्रदर्शितः? ब्राह्मण हननादिवत् सुरापानादिवत् इति कश्चन तत्र दृष्टान्तः सुरापानाद्यनुकरणवत्, सुरापानाद्यनुकरणवत् इति दृष्टान्तः प्रदर्शितः। तत्र एकं विवेचनीयं वर्तते।
योऽयं विषयः प्रत्यक्षसिद्धः न भवति सः अनुमानप्रमाणेन साधनीयः। उदाहरणार्थं पर्वते वह्निः न दृश्यते, धूमः दृश्यते। तत्र अनुमानेन नाम धूमरूपहेतुना पर्वते वह्निः साधनीयः। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति। यदि धूमः दृश्यते तर्हि धूमरूपहेतुः वह्निम् अनुमातुं प्रभवति वा इत्युक्तौ तत्र काचित् प्रक्रिया अपेक्ष्यते, नाम व्याप्तिज्ञानम् अपेक्ष्यते। हेतुसाध्ययोः एकत्र स्थले भूयसः बहुवारं दर्शनम्। अतएव पर्वतो वह्निमान् धूमात् यथा महानसः। महानसे वह्निधूमयोः भूयो दर्शनं वर्तते। वह्निधूमयोः भूयो दर्शनेन एकत्र भूयो दर्शनेन सहचरितनियमः, नाम उभयोरपि एकत्र साहचर्यं वर्तते। अतएव तत्र व्याप्तिज्ञानं जायते। किमिति? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिज्ञानं जायते। तदेव पारिभाषिकं हेतुव्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते किल, जानन्ति भवन्तः। व्याप्तेः स्वरूपं हेतुव्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम्। हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावा प्रतियोगि यत् साध्यं तदधिकरणवृत्तित्वं। तदधिकरणवृत्तित्वं हेतौ आगच्छति। इदानीं महानसे हेतुसाध्ययोः बहुवारं दर्शनेन तत्र अस्माकं व्याप्तिज्ञानं जातं। ततः पर्वते धूमः दृष्टः, तदनन्तरं तत्र व्याप्तिः स्मृता। तदनन्तरं किं जायते? परामर्शः। व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। हेतुव्यापक साध्य समानाधिकरणः यः धूमः वर्तते तद्वान् अयं पर्वतः इति। एवञ्च अनेन परामर्शेन पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिः जायते। प्रकृते चिन्तनीयम्। प्रकृते दृष्टान्तः कः दत्तः? सुरापानाद्यनुकरणवत् इति दृष्टान्तः दत्तः। अत्र अनुमानाकारः कथं वर्तते? अपशब्दानुकरणं दुष्टम्। अपशब्दानुकरणं दुष्टम्। कुतः? दुष्टानुकरणत्वात् इति। अपशब्दानुकरणं दुष्टं दुष्टानुकरणत्वात्। इदानीं किम् अपेक्ष्यते? तत्र दृष्टान्तः कः? सुरापानाद्यनुकरणवत् इति दृष्टान्तः। परन्तु सुरापानस्य अनुकरणं कृत्वा योऽयं पयः पिबति, सोऽपि पिबति, अयमपि पिबति, परन्तु एतत् अनुकरणमेव न भवति। या क्रिया तेन कृता सैव क्रिया अयमपि करोति। भवतु तत्र कर्म सुरा, अत्र कर्म पयः, तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति, परन्तु एतत् अनुकरणं भवितुं नार्हति। अयम् एकः विषयः। अतः सुरापानाद्यनुकरणवत्
इति दृष्टान्तः नैव संघटते। अतः इदम् अनुमानं यदुक्तं तत् किं भवति? अप्रयोजकं भवति। योऽयं ब्राह्मण हन्ता वर्तते सः पतितः इति। ब्राह्मण हन्ता पतितः इति। परन्तु अत्र पतने हेतुः ब्राह्मण हननम्। अतः ब्राह्मण हननत्वमेव हेतुतावच्छेदकं भवति। अतएव किमुक्तं? सोऽपि मन्ये पतितः स्यात् इति। एवञ्च सुरापानाद्यनुकरणवत् इति दृष्टान्तेन अनुकार्यस्य दुष्टत्वे अनुकरणं दुष्टम् इति साधयितुं नैव शक्यते। कुतः? सुरापानम् अत्र पयःपानम्, तत्र केवलं किमस्ति? अत्र अनुकरणमेव नास्ति। यदि अनुकरणमस्ति, भवतु अनुकरणमस्ति, तथापि पयःपानम् इति यत् अनुकरणं वर्तते तत् अनुकरणं दोषाय न कल्पते। अर्थात् तत्र दृष्टान्ते यथा महानसे धूम वह्नि धूमयोः भूयो दर्शनं वर्तते, तथा अत्र भूयो दर्शनं नास्ति। अतः सुरापानाद्यनुकरणवत् इति योऽयं दृष्टान्तेन सहितः अनुमानाकारः प्रदर्शितः, इदम् अनुमानम् अप्रयोजकम् इति अयं व्याख्या विशेषः। अतः एतत् प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति प्रत्याख्यात्र येन अनुमानेन यदुक्तं तत् नोचितम् इति प्रयोजनवादिनः अभिप्रायः हृदयं भवति। किञ्च अन्योपि विशेषः वर्तते। अनुकरणत्वे अनुकार्यसमानफलकत्वाभावोऽपि दृश्यते। अनुकरणत्वे अनुकार्यसमानफलकत्वाभावः। योऽयं ब्राह्मणं हन्ति तस्य अनुकुर्वन् यः ब्राह्मणं हन्ति सोऽपि पतितः, अयमपि पतितः, तत्र सत्यं। परन्तु योऽयं ब्राह्मणं हन्ति तद्दृष्ट्वा कदलीस्तम्भं छिन्द्यात्, अयं पतितः न। तदेव तत्र भाष्ये उपपाद्यते। कथं? पश्यन्तु। यस्तु खलु एवमसौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां वा पिबतीति तस्य अनुकुर्वन् स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् पयो वा पिबेत् न समन्ये पतितः स्यात् इति। न सः पतितः स्यात् इति न मन्ये, सः पतितः स्यात् इति नैव चिन्त्यते। अत्र विशेषणद्वयमस्ति। स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः। कुतः? किमर्थं विशेषणद्वयं? यश्च ब्राह्मणं हन्ति तस्य अनुकुर्वन् कदलीस्तम्भं छिन्द्यात्, यश्च सुरां पिबति तस्य अनुकुर्वन् पयः पिबेत् पिबति वा इति एवं वक्तुं शक्यते। परन्तु विशेषणद्वयम् अत्र निविष्टम्। किमिति? माल्यगुणकण्ठः इति स्नातानुलिप्तः। स्नातानुलिप्तः कथं? पूर्वं स्नातः पश्चात् अनुलिप्तः। कथं समासः? विशेषण समासः।
పూర్వకాలైక సర్వజరత్ పురాణ నవకేవలాః సమానాధికరణేన అనేన సూత్రేణ విశేషణ సమాసః. తస్య పూర్వప్రయోగః స్నాతః అనులిప్తః ఉభయోర్मध्ये యత్కమపి యస్య కస్యాపి పూర్వప్రయోగः ప్రసజ్యతే అతః పూర్వకాలైక సర్వజరత్ పురాణ నవకేవలాః సమానాధికరణేన సమస్యంతే ఇత్యుక్తం. ఏకం సూత్రం స్మర్యతే వా? ప్రథమా నిర్దిష్టం సమాస ఉపసర్జనం పూర్వం. సమాసే ఉపసర్జనస్య పారిభాషికస్య పూర్వప్రయోగः ఇతి. పూర్వకాలైక ప్రథమాంతః భవతి. పూర్వకాలైక సర్వజరత్ పురాణ నవకేవలాః ప్రథమాంతం పదం. పూర్వకాల వృత్తి పూర్వం స్నాతః. స్నాతః స్నానస్య పూర్వకాల వృత్తిత్వం. అతః తస్య పూర్వప్రయోగः స్నాతానులిప్తః. అనంతరం మాల్యగుణకంఠః. మాల్యగుణకంఠః మాలాయాం సాధూని మాల్యాని పుష్పాణి. మాల్యాని కుసుమాని పుష్పాణి. మాల్యైః యుక్తః గుణః. గుణః నామ తంతుః. మాల్యైః యుక్తః గుణః కంఠే యస్య సః. మాల్యగుణకంఠః నామ పుష్పమాలాం ధృతవాన్. స్నాతానులిప్తః పుష్పమాలా ధారి. విశేషణద్వయేన కిం లభ్యతే? సభా మధ్యస్థత్వం లభ్యతే. సభా మధ్యే వర్తతే. యథా సురాపానం యః కృతవాన్ సః యథా అభినయం కరోతి ఏవం రీత్యా పాత్రం స్వీకృత్య పయఃపానం కుర్వన్ ఏవమేవ అభినయం కరోతి. ఏవం యథా సః హరణం కృతవాన్ ఏవమేవ కదలీస్తంభం ఏవం స్వీకృత్య ఆయుధేన ఏవం ఛేదం కరోతి. పరంతు అనేన దోషః కుత్ర అస్తి? నాస్తి. కేవలం అనుకరణం వర్తతే, పరంతు అభినయః భవతి. ఏవంచ అనుకరణస్య అత్ర సర్వదా దుష్టత్వం నాస్తి, అదుష్టత్వమపి సిద్ధ్యతి. ఇత్థం ఏవం రీత్యా అనుకరణస్య అదుష్టత్వ సిద్ధ్యా లుకారోపదేశస్య అశక్తిజానుకరణ స్థలం ప్రయోజనం భవితుం అర్హతి ఇది ప్రయోజనవాదినా సమర్థితం. యోయం హంతా వర్తతే, యోయం పానకర్తా వర్తతే, తత్ర హనన అనుహనన కర్త్రోః ఏవం పాన అనుపాన కర్త్రోః ఉభయోరపి యథా దుష్టత్వం వర్తతే తథా యోయం అపశబ్దం ప్రయుంక్తే తద్దృష్ట్వా తచ్ఛ్రుత్వా యోయం తస్య అనుకుర్వన్ అపశబ్దం ప్రయుంజేత సహ పాపభాక్ భవతి. అపశబ్ద ప్రయోగేన అపశబ్దస్య అనుకరణేన అపశబ్ద ప్రయోగేన యథా దోషః జాయతే తథా తస్య అనుకరణేన దోష ఏవ జాయతే కిల. అతః లుతక శబ్దస్య అనుకరణస్య అనుకార్యస్య అపశబ్దత్వం ఏవం లుతక శబ్దస్య అపశబ్దత్వేన అనుకరణస్య అపశబ్దత్వేన అసాధుత్వేన కించ తస్య శాస్త్రావిషయత్వేన తదర్థం లుకారోపదేశస్య ఆవశ్యకత నాస్తి ఇది ప్రత్యాఖ్యానవాది పునః స్వకీయం మతం సమర్థయతి. కథం తేన కిముక్తం ఏవమిహాపి
యయేవం అసౌ అపశబ్దం ప్రయుంక్తే తస్య అనుకుర్వన్ అపశబ్దం ప్రయుంజేత సోపి అపశబ్దభాక్ భవతి. ఏవంచ అపశబ్ద ప్రయోగేణ యోయం అపశబ్దం ప్రయుంక్తే తచ్ఛ్రుత్వా తస్య అనుకుర్వన్ యోయం అపశబ్దం ప్రయుంజేత సోపి పాపభాగ్ భవతి. అతః లుతక శబ్దస్య అపశబ్దత్వేన అసాధు శబ్దత్వేన తదర్థం లుకారోపదేశస్య ఆవశ్యకత నాస్తి ఇది పునః ప్రత్యాఖ్యాత తత్ ప్రయోజనం నిరస్తవాన్. ప్రయోజనవాది పునః ప్రయోజనం సమర్థయతి. అయమన్యః అపశబ్ద పదార్థకః శబ్దః. తేన కిముక్తం? అయం త్వన్యః అపశబ్ద పదార్థకః శబ్దః యదర్థః ఉపదేశః కర్తవ్యః ఇతి. అయం తు అన్యః అపశబ్ద పదార్థకః శబ్దః. అపశబ్దః పదార్థః యస్య సః అపశబ్ద పదార్థకః ఇతి. తత్ర గోశబ్దః సాధుశబ్దः భవతి. గావి, గోణి, గోత, గోపోతలిక ఏవమాదయः శబ్దాः అపశబ్దాः. ఇది గౌః ఇత్యుచ్యతే సాధుః భవతి, సాధుశబ్దः భవతి. यदि मया गावी इति प्रयुज्यते तर्हि अयं शब्दः असाधु शब्दः भवति. परन्तु स च असाधु शब्दः. परन्तु गावी इति शब्दः अपशब्दः इत्युक्तौ तस्य को वार्थः? केवलं गावी इत्युक्तौ भवतु गोपदार्थः इति धिया यदि गावी शब्दः प्रयुज्यते तर्हि अपशब्दः असाधु शब्दः. परन्तु अपशब्द पदार्थकः शब्दः. अस्य शब्दस्य अर्थः अपशब्द एव. पदार्थः नाम वाच्यार्थः. अस्य शब्दस्य अर्थः कः? अपशब्दः इति. योऽयं तादृशः अपशब्द पदार्थकः शब्दः वर्तते स च अन्यः भवति. यदि गावी गोणी इत्युच्यते अयम् अपशब्दः, अयम् असाधु शब्दः. परन्तु योऽयम् अपशब्द पदार्थकः भवति सः अपशब्दः न भवति. तादृशस्थले तत्र अपशब्द पदार्थकः योऽयं शब्दः भवति तस्य अनुकरणस्थले असाधुत्वाभावेन तत्र तद्घटक लुकारस्य अच्कार्य संपादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः इति. अर्थात् यस्य लुतक शब्दः अपशब्दः इति भावना वर्तते तस्य अनुकरणे इदानीं दोषः नास्ति. सा लुतक इत्याह अयम् अपशब्दः. अपशब्द एव तस्य अर्थः. तस्य अर्थः तत्र नैव विवक्ष्यते. अतः तादृशस्थले प्रयोजन संपादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः इति प्रयोजनवादी पुनः प्रयोजनं समर्थयामास. एवं रीत्या प्रयोजनवादी लुतक शब्दं समर्थयामास. कथं समर्थयामास? अपशब्द पदार्थकः शब्दः अपशब्दः न भवति. अयं तु अन्यः तस्य अनुकरणं तत्र दोषः नास्ति इति. तुष्यतु दुर्जनः. तत्रापि यदि दोषः अस्ति इति चिन्तयति तर्हि साधुशब्द अनुकरणस्थलं प्रदर्शयामि.
लुकारः साधुः साधु लुकारमधीते लु इति वर्णोच्चारणे कस्यचित् शक्तिः नास्ति कश्चन उच्चारणं सुष्ठु कृतवान् मधु लुकारम् अधीते साधु लुकारम् अधीते नायम् अपशब्दः अनुकरणस्थलं भवति एतादृशस्थले प्रयोजन संपादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः इति तुष्यदुर्जनन्यायेन इदं प्रयोजनं प्रावुक्तं प्रयोजनं परित्यज्य वस्तुतः तदपि प्रयोजनमेव द्वितीयम् अन्यत् प्रयोजनं प्रदर्शितवान् प्रयोजनवादी इदानीं प्रत्याख्यात प्रयोजनवादिना किमुक्तं साधु लुकारमधीते अयमन्यः शब्दः तस्थस्य अनुकरणम् इति किल वदति प्रत्याख्यात इदानीं शङ्कां करोति आक्षिपति क्वस्थस्य पुनरेतदनुकरणम् इति कुत्र वर्तते कुत्र अयं लुकारः वर्तते क्वस्थस्य पुनः एतत् अनुकरणम् इति सिद्धान्ती नाम प्रयोजनवादी सिद्धान्तयति अथवा उत्तरयति कृपोरोलः इति सूत्रम् अस्ति किल कर्पते तत्र रेफस्य लकारः प्रथमयोगेन भवति कल्पते चक्रुपे तत्र ऋकारस्य लुकारः द्वितीययोगेन प्रवर्तते चक्लुपे इति तत्र किं वर्तते ऋकारस्य लुकारः कृतः कृप् क्लिप् जातः तत्र लुकारस्य अस्त्वप्रयुक्तकार्यसिद्ध्यर्थं लुकारोपदेशः आवश्यकः इति परन्तु प्रत्याख्यात पुनः प्रत्याचष्टे कथं पूर्वत्रा सिद्धम् इति पूर्वमेव मया प्रतिपादितं वर्तते कृपोरोलः इति लत्वम् असिद्धं भवति तत्र ऋकारबुद्ध्या अच्कार्याणि प्रवर्तन्ते किल अतः लत्वस्य असिद्धत्वेन ऋकारे एव अच्कार्याणि प्रवर्तन्ते अतः लुकारोपदेशस्य का वा अपेक्षा इति पुनः प्रत्याख्यानवादिनः आशंका वर्तते इदानीं प्रयोजनवादी पुनः समादधाति किं समादधाति कथं समादधाति इत्युक्तौ भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात् अयं तु अन्यः क्लुपिस्थपदार्थकः शब्दः क्लिप् इति ऋकारस्य लुकारः कृतः तदर्थेन नार्थः सः अर्थः यस्य सः क्लिप् इत्यत्र यः लुकारः वर्तते तेन प्रयोजनं नास्ति तादृशलुकारोपदेशेन प्रयोजनं नास्ति नाम क्लुपिस्थलुकारार्थेन लुकारोपदेशेन प्रयोजनं नास्ति भवता उपपादितम् अहम् अङ्गीकरोमि परन्तु अयं तु अन्यः क्लुपिस्थः तदर्थेन प्रयोजनं वर्तते इति क्लुपिस्थलुकार अनुकरणं वर्तते भवता क्लिप् धातुगत लुकारः तत्र प्रयोजनं मास्तु नाम कुतः तस्य असिद्धत्वात् ऋकारबुद्ध्या कार्याणि प्रवर्तन्ते परन्तु क्लुपिस्थः यः लुकारः वर्तते तस्य अनुकरणं क्रियते तत्र प्रयोजनं वर्तते एवञ्च पूर्वत्रा सिद्धम् इति अत्र न प्रवर्तते शास्त्रीयकार्ये कर्तव्ये पूर्वत्रा सिद्धम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति अनुकरण प्रयोगे
पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति, अतः लुकारोपदेशः आवश्यकः इति प्रयोजनवादी प्रयोजनं समर्थितवान्। पुनः प्रत्याख्यात निराचष्टे प्रयोजनं प्रकृतिवदनुकरणम् इत्युच्यते। अनुकार्यस्य दुष्टत्वेन अनुकरणस्यापि दुष्टत्वम्। प्रकृतिवदनुकरणम् इति परिभाषा अवश्यम् अंगीकार्या। कुतः? पचन्तु पचन्तु इति कश्चन द्विवारम् आह, तस्य अनुकरणं क्रियते। कथम् उच्यते? द्विः पचन्तु इत्याह इति। द्विः पचन्तु इत्याह। तत्र पचन्तु क्रियावाचित्वं नास्ति, अनुकरणस्थलम्। पचन्तु पचन्तु इत्युक्तौ क्रियावाचित्वम् अस्ति। पचन्तु इति अनुकरणस्थले क्रियावाचित्वाभावेन धातुत्वं नास्ति, तिङन्तत्वं नास्ति। तर्हि अतिङन्तात् परस्य तिङन्तस्य निघातः उच्यते तिङ तिङः इति सूत्रेण, सः न प्राप्नुयात्। एवमेव अन्यः अग्नि इत्याह। अग्नि ईदुदेद्व्यवचनं प्रगृह्यम्, तस्य प्रगृह्य संज्ञा केवलम् अग्नि इत्युक्तौ प्राप्नोति, परन्तु अग्नि इति संख्याभिधायित्वं नास्ति। यदि संख्याभिधायित्वं नास्ति, द्विवचनान्तत्वाभावेन तत्र प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नुयात्। अयमपि दोषः। तत्र दोषवारणाय प्रकृतिवदनुकरणम् इति परिभाषा स्वीकृता। प्रकृतित्वम् अतिदिश्यते इति। अनया परिभाषया दुष्टस्य अनुकरणे अनुकरणस्य अनुकार्यस्य दुष्टत्वेन प्रकृतित्वातिदेशात् अनुकरणस्यापि दुष्टत्वम्। अतः अनुकरणस्य दुष्टत्वेन तदर्थं लुकारोपदेशस्य आवश्यकता नास्ति इति निराकृतवान् प्रयोजनम्। एवं प्रयोजने निराकृते प्रयोजनवादी स्वकीयं प्रयोजनं स्वीयं प्रयोजनं समर्थयति, सत्यं प्रकृतिवद् अनुकरणम् इति। परन्तु प्रकृतित्वं नाम प्रकृतिः शास्त्रानुगता या प्रकृतिः वर्तते, तद्गतधर्माः अतिदिश्यन्ते प्रकृतिवद् अनुकरणम्। अनुकरणे अतिदिश्यन्ते। परन्तु यत् वर्तते लुकारस्य अनुकरणं वर्तते, तत् अशक्तिजानुकरणं वर्तते। तत्र शास्त्रीया प्रकृतिः नास्ति। अशक्तिजानुकरणं यद्वर्तते तत्र शास्त्रानुगतत्वं नास्ति। ब्राह्मणी लुतक इत्याह, लुतक इति तया लुतकशब्दः प्रयुक्तः, परन्तु इयं प्रकृतिः शास्त्रीया वा शास्त्रानुगता वा नास्ति। यदि शास्त्रानुगतत्वं नास्ति तर्हि प्रकृतिवदनुकरणम् इति कथं प्रवर्तेत? अतः अत्र प्रकृतित्वातिदेशः नास्ति। अतः अनुकरणस्य दुष्टत्वं नास्ति। अनुकरणस्य दुष्टत्वाभावेन लुकारे अस्त्वप्रयुक्त कार्यसम्पादनाय कुत्र अशक्तिजानुकरणस्थले ब्राह्मणी लुतक इत्याह इत्यादौ अच्कार्य संपादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः इति द्वितीयं प्रयोजनं समर्थयामास प्रयोजनवादी।